السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر جو اپنے آپ کو عقل کل، علم کل، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو امام مسلم کا جانشین بھی قرار دیتا ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں مگر دے اس کی جہالت دیکھیں، جہالت کی انتہا دیکھیں کہ اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اصلی کافر اور مرتد میں کوئی فرق ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اس نے عام کافروں کو اور گستاخان رسول کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیا ہے، ایک ہی کھاتے میں ڈال دیا ہے اور سب کے لیے ایک ہی حکم لگا دیا ہے۔ حالانکہ مطلق جو کافر ہے، یعنی جو کفار اصلی ہے، ان کے احکام الگ ہیں۔ جو مرتدین ہیں، شریعت میں ان کے احکام الگ ہیں۔ میں نے ایک انٹرویو میں بات کی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو دجال مانتے ہیں۔ اب کئی کرسچنز جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ نہیں، ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے رسول اللہ کو۔ او بھائی، میں اس دجال کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں 3 جھوٹے دجال آئیں گے۔ ہم مسلمہ کذاب کو مسلمہ دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے، کیونکہ جو نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی کلیم کرے تو اسے دجال کہا جاتا ہے۔ دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ کرسچنز کے نزدیک ہمارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ دعوی نبوت غلط کیا، لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں۔ تو کہتے نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ او بھائی، کہنے کی ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے، اس کا انکار کر دے۔ یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا اور وہ اپنے آپ کو پیغمبر کلیم کرنا شروع کر دے۔ تو سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو نبی نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو نبی کلیم کیا۔ چونکہ کرسچنز ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک دجال ہی مانتے ہیں۔ اس دجال سے مراد وہ کاڑا دجال نہیں ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ کو جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہیں گے۔ جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دجال سمجھتے ہیں اور ہمارے نبی کو۔ بہت سارے ایک نان مسلم لوگ، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی وغیرہ مختلف مذاہب کے ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہر ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں بھی رہتے ہیں۔ کیا وہ سب کے سب جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ کیا وہ گستاخ رسول ہیں؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی عام کافر کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف جو یہودی سرغنہ تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ اس کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو باقی کافروں کے بارے میں آپ نے، باقی یہودیوں کے بارے میں آپ نے قتل کا حکم جاری کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عام کافر اور مرتد کافر، بے ایمان کافر، گستاخ رسول کا حکم الگ الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کعب بن اشرف نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، حجو کی، آپ کی ذات کے متعلق نازیبا الفاظ بولے، زبان درازی کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ اس کے قتل کے لیے کون تیار ہے؟ کعب بن اشرف کو اسی وقت پیدا ہوا تھا یا اسی وقت اس نے کوئی کفر کیا تھا یا اسی وقت وہ کافر تھا؟ وہ کافر تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اہل کتاب سے پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم پہلے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس نے زبان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچائی تھی، تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ جب اس نے تکلیف پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کا خاتمہ کون کرے گا؟ کیوں؟ وجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی
کیوں اس کا قتل کیا جائے، کیوں مارا جائے اس کو؟ فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ جب تک اس نے تکلیف نہیں پہنچائی تھی زبان سے، حالانکہ کافر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا، آپ کی رسالت و نبوت کا اقرار نہیں کرتا تھا، حضور علیہ السلام نے قتل کا حکم نہیں دیا، لیکن جب اس نے آذ اللہ ورسولہ کا ارتکاب کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کا سر کون کاٹے گا؟ مرزا جی، عام کافر اور گستاخ کافر کا فرق ہوتا ہے، تو نے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ مرزے، تو نے یہ جو اصول بتایا ہے کہ جو کسی کو نہ مانے وہ اس کا گستاخ ہوتا ہے، جس طرح کہ تو نے عیسائیوں کے بارے میں اور ان کے گلے یہ بات فٹ کر دی، کہا کہ چونکہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے معاذ اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ مرزے، کیا کسی کو نہ ماننا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو دجال مانتا ہے؟ टाइम قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا کسی کو نہ ماننا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا گستاخ ہے؟ टाइम قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا کتنے لوگوں کو نہیں مانتا، کتنے علماء کو نہیں مانتا، تو کیا خیال ہے تو ان کا گستاخ ہے؟ टाइम قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا مرزے، تمہیں بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے، تو یہاں ہمارے ملک میں دیکھ لے کتنے سیاسی لیڈر ہیں، کتنے مذہبی لیڈر ہیں جن کو تو نہیں مانتا، تو کیا خیال ہے تیرے اوپر ان کے گستاخ ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ टाइम قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا کسی کو نہ ماننا اور بات ہے، اور اس کی ذات کے متعلق زبان درازی کرنا اور بات ہے۔ دیکھ، میں آپ کو ایک مثال سمجھاؤں، پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں جو نون لیگ کے بہت سارے لوگوں کو نہیں مانتے، بلکہ ان کی حکومت کو بھی نہیں مانتے، تو کیا خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ والوں کے گستاخ ہیں؟ टाइम قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا اسی طرح نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کو نہیں مانتے، مرزا کیا خیال ہے نون لیگ والے سارے کے سارے گستاخ ہیں؟ टाइम قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا، زبان درازی کرے گا، وہ گستاخ ہوگا، اس کا حکم الگ ہے، اور عام مطلق کافر کا حکم الگ ہے۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز، ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ذوالخویسرہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا، اور اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے محمد، یعنی اس کی ذرا لہجہ دیکھیں کہ انصاف کرو۔ جب اس نے اتنی بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار نکال لی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں اس موذی کی گردن کاٹ دوں۔ تو کیا وہ پہلے سے منافق نہیں تھا، وہ یہودی نہیں تھا؟ یہ بات کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کرنے کی اجازت کیوں نہیں مانگی؟ टाइम قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا پتہ چلا کہ جب تک کوئی گستاخی کا مرتکب نہیں ہوگا، زبان سے یا تحریر سے یا قلم سے کسی بھی ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچائے گا، وہ گستاخ نہیں ٹھہر سکتا۔ کتنی دنیا جو رب کو ہی نہیں مانتی، مرزا کیا خیال ہے وہ گستاخ آپ کو گستاخی کا حکم لگائیں گے ان پر؟ منکر ہیں، منکر اور ہے، گستاخ اور ہے۔ مرزا جی، آپ کو منکر اور گستاخ کا بھی نہیں پتا؟ टाइम قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقائق کو سن کر دیکھ کر ایک فریق کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اس نے نہ مانا، اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ مرزا جی ذرا سن، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ فیصلہ پہنچا، تو جس کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا اس نے صرف اتنا کہا کہ اے عمر، یہ فیصلہ پہلے تمہارے نبی میرے حق میں کر چکے ہیں، حالانکہ وہ نان مسلم تھا، اور جس نے نہیں مانا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، اس کی گردن نہیں اڑائی،
टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका टाइम क़यामत तक के लिए। मिर्ज़े क्या वो पहले मुनाफिक नहीं था? पहले भी था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैसला न मानकर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी गर्दन उड़ा दी। तो पता चला जो मूज़ी रसूल है उसको जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। हालांकि दूसरा जो फरीक मुखालिफ था वो भी तो नॉन मुस्लिम था ना, वो यहूदी था और ये बज़ाहिर कलमा गो था। तो मिर्जा जी अगर ना मानने वाला और गुस्ताख बराबर है तो क्या वो यहूदी जिसके हक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया था, क्या वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता था? यकीनन नहीं मानता था। तो हजरत उमर ने उसको कत्ल क्यों नहीं किया? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका इसलिए कि वो अपनी असलियत पर था, असल काफिर था, और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ना मानकर ये भी आपकी तौहीन की ना, बेअदबी की, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि फिर गुस्ताख रसूल को जमीन पर ठहरने का कोई हक नहीं है। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला 2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला। मिर्जा जी अबू दाऊद शरीफ की वो हदीस भूल गया तो कि एक नाबीना सहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी एक लौंडी थी, बांदी थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाती थी, तकलीफ पहुंचाती थी। तो उस सहाबी रसूल ने वो बर्छे से, छुरे से, चाकू से उसका पेट नहीं फाड़ दिया था? पहले क्यों नहीं फाड़ा? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका इसलिए कि पहले उसकी जुबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी। वो जब सुनता समझाता, लेकिन जब वो बाज ना आई तो उसने कहा जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाएगा उसका जमीन पर ऊपर रहने का कोई हक नहीं है। मिर्जे असली कुफार में और गुस्ताखों में फ़र्क है। गुस्ताख कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो माज़अल्लाह, फिर हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में कोई बेअदबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, गुस्ताख है, मुर्तद है। चाहे वो कोई गैर मुस्लिम हमारे मुल्क में रह रहा है, मुआहदे के तहत रह रहा है, ज़िम्मी लोग रह रहे हैं, अगर वो अपने कानून के तहत रहे हैं, दायरे में रह रहे हैं, ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। उनकी जान माल इज़्ज़त के हम मुहाफ़िज़ हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनकी मालों की हिफाजत, जानों की हिफाजत, इज़्ज़तों की हिफाजत सब हमारे ज़िम्मे है, मुसलमानों के ज़िम्मे है। लेकिन जब वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ज़ुबान दराज़ी करेंगे, मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। मिर्ज़ा जी ज़ुबान दराज़ी से पहले भी तो वो नहीं मान रहा है ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, तो पहले ये मुआहदा क्यों नहीं टूट रहा? तो पहले उनको कत्ल का हुक्म क्यों नहीं दिया जा रहा? मिर्ज़े तो पाकिस्तान के कानून का भी मुनकर है। पाकिस्तान का कानून है गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत है, और तो कहते नहीं 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 काफिर और आम काफिर और गुस्ताख एक जैसे हैं। तो फिर मिर्ज़े करना मुतालबा इस पाकिस्तानी कानून पर अमल करवाने की तो आवाज़ उठाना, कि कहना ऐलान कर जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, इनकार करता है, उनको रसूल और नबी नहीं मानता, उनका कलमा नहीं पढ़ता, वो गुस्ताख है और उसके ऊपर 295 सी लगाई जाए। करना ऐलान। टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका टाइम क़यामत तक के लिए। मिर्ज़े जो तू सारी जिंदगी कहता रहा कि मैंने फिरकों की दुकानें बंद करवा दी, फिरकों की दुकानें बंद करवा दी, ये कर दिया वो कर दिया, अब तो तुम्हें और तेरे फॉलोअर्स को कोई शर्म आनी चाहिए ना। जो दुकानें तूने इतने अरसा लगवाया बंद करवाने में, अब चंद ही घंटों में वो दुकानें दोबारा खुलवा के तो उन्हीं से फतवे ले रहा है। तेरे फॉलोअर्स उन्हीं से फतवे ले लेकर वही दुकानें जो बकौल तेरे जो बंद हो चुकी थी, वो बंद दुकानों के बगैर फिर भी तो तुम्हारा गुजारा नहीं ना हुआ। टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका कहना अपने फॉलोअर्स और स्टूडेंट से, ये तो बेचारे तू अंदर बैठा मर रहा है, ये बाहर मर रहे हैं, इनको सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही कहीं। कभी किसी आलिम से राब्ता करते हैं, कभी किसी दुकान पर राब्ता करते हैं, कभी किसी फिरके वालों से। जो फिरके तेरे खिलाफ थे, जिनके तू खिलाफ था, जिनको मानता नहीं था, जिनको तू गुमराह समझता था, गुस्ताख कहता था, मिर्ज़ा जी और फिर भी तो वही उन्हीं की गोद में जा गिरा ना। तो तेरे फॉलोअर्स उन्हीं के पाँव के तलवे चाट रहे हैं ना, अब चाट रहे हैं ना। कभी कहीं से कोई फतवा लाते हैं, कभी कहीं से, और बड़े उछल उछल कर कह रहे हैं फलां इदारे से भी हमारे हक में फतवा आ गया, फलां इदारे से भी हमारे हक में फतवा आ गया। वही दुकानें खुलवाई ना तूने, तुम्हारे तेरे फॉलोअर्स वही बंद दुकानों में पहुंचे नहीं पहुंचे। तो मिर्ज़े मानना पड़ेगा इन दुकानों के बगैर, जो बकौल तेरे दुकानें हैं, इनके बगैर तेरी दुकान भी नहीं चल सकती।
टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका टाइम क़यामत तक के लिए। मेरे सीधे साधे मुसलमान भाइयों, देखा आपने इसकी इल्मी औकात को। असल जो काफिर हैं उनको और जो गुस्ताख काफिर हैं उनको एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया। हालांकि एक कैटेगरी में वो नहीं है, उनके अहकाम अलग अलग हैं। हमारे मुल्क का ये कानून है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल है। अगर बकौल मिर्जे के ये बात मान ली जाए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता वो गुस्ताख है, तो क्या सारे जो हमारे मुल्क में जिम्मी रहते हैं कि माज़अल्लाह वो गुस्ताख हैं और सब के ऊपर फिर 295 सी लगनी चाहिए? टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका टाइम क़यामत और तक के लिए। मिर्जे का ये कानून बिल्कुल जहालत पर मबनी है कि जो किसी को नहीं मानता वो माज़अल्लाह उसको दज्जाल ही मानेगा। मिर्जे फिर तो लोग ठीक कहते हैं ना, जो तुम्हें नहीं मानते तू सबके नजदीक दज्जाल है। फिर टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका टाइम क़यामत तक के लिए। जो तुझे नहीं मानते, तुझे तस्लीम नहीं करती, तेरी बातों को नहीं मानते, क्या ख्याल है वो तुम्हें दज्जाल मानते हैं या तू वाकयतन उनके नजदीक दज्जाल है? फिर कहना, तू ऐलान कर आज के बाद, कह कि जो मुझे नहीं मानता, मेरी बात को नहीं मानता, मैं उसके नजदीक दज्जाल हूं। चलो इतनी बात करके दिखा देता हूं। टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका टाइम क़यामत तक के लिए। किसी का इनकार और बात है, किसी की गुस्ताखी और बात है। बहुत सारे हमारे मुल्क में कई लोग हैं जिनको वो एक दूसरे को मानते नहीं है, एक दूसरे की हुकूमतें ही नहीं मानते, लोग ओहदे ही नहीं मानते, एक दूसरे को तस्लीम ही नहीं करते। तो क्या ख्याल है वो एक दूसरे के गुस्ताख हो रहे हैं, एक दूसरे की वो गुस्ताखी कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। मेरे सीधे साधे मुसलमान भाइयों, इस बंदे का मकसद सिर्फ मुसलमानों को आपस में लड़ाना है। इस बंदे का मकसद घर घर में फिरका वारियत की हवा पहुंचाना है और फिरका वारियत को हवा देना है। इस बंदे का मकसद मुसलमानों में इस्लाम का बुग़्ज़ डालना है और इस्लाम से दूर करना है। सहाबा की नफरत डालनी है, आले बैत की अदावत ये बंदा मुसलमानों के दिलों में भर रहा है। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपने ईमान को बचाइए, अपनी आने वाली नस्लों को बचाइए। मिर्जे, तूने ईसाइयों पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि माज़अल्लाह वो ये कहते हैं, वो बरी ज़िम्मा हो चुके हैं। नकल, तो कहते नकल किया। बहुत सारे फतवे जो दे रहे हैं वो भी कहते हैं मिर्जे जूनियर तो ये बात नकल की है। और नकल किसे कहते हैं? नकल का मतलब होता है कि किसी की कोई बात नकल करना, फिर उसकी तस्हीह नकल भी होती है और उसको साबित भी करना। मिर्जे तू साबित भी करना, भाई वाकई उन्हीं की बात है, तू साबित नहीं कर सका, इंशाल्लाह ना हो सकेगी। मिर्जे, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार अपनी वीडियोस में मुतनब्बे किया था, कहा था कि मिर्जा ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें ढील मिल रही है, तेरी रस्सी ढीली होती जा रही है। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह ताला जब दीन दुश्मनों को देखते ना कि ये हद से बढ़ते जा रहे हैं, फौरी नहीं पकड़ता, ढील दे देता है, मोहलत दे देता है, ताकि ये वहां तक पहुंच जाए जहां पहुंचने के बाद इनका वापस आना नामुमकिन हो जाए। तो मिर्जा, अल्लाह ताला ने अगर तेरी रस्सी ढीली कर दी थी तो इसका मतलब ये था कि तू अपनी जुबान भी खोल दे। तुम्हें नहीं पता था कि तेरी रस्सी ढीली होती जा रही है और तेरी जुबान लंबी होती जा रही है? तूने क्या समझा कि तू हक पर है? हर लंबी जुबान वाला हक पर नहीं होता मिर्जा जी, हर तेज जुबान हक पर नहीं होता, हर चर्ब लिसान हक पर नहीं होता। टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जे इसका टाइम क़यामत तक के ने लिए। तेरी रस्सी को ढीला किया, अब तो अपने अंजाम को पहुंचा। मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उन्होंने कहा कि जो अहले किताब है वो हजूर को दज्जाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुना। मैं 27 साल ईसाई रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई ने ये बात क्यों की है। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अक़ीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहतन नहीं की, तो फिर उनको ईसाई कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। नबी इस्लाम ने फरमाया झूठ बोलने से बचो। झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। इंसान झूठ बोलता रहता है, उसके नामा अमाल में गुनाह चढ़ते रहते हैं, हत्ता कि वो गुनाह उसे
जहन्नम तक ले जाते हैं। आदमी मुसलसल झूठ बोलता रहता है, यहां तक कि अल्लाह के यहां कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, पक्का झूठा।